ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ. ರಹಿಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಂತ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗ. ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿಕೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶರೀಫ್ ಜೋರಾ, ಜುಬೇರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಾಕಿ ಜಮಾದಾರ್, ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಖಾಜಿ, ಫಾರೂಕ್ ಪಟೇಲ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಮೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಝೆಡ್ ಪಟೇಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಇನಾಮಾದಾರ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಉಮರ್ ಖಾನ್, ಭಬಜಾನ್ ಮಖಂದರ್, ಸುಹೇಲ್ ಜೋರಾ, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಯಾತ್ ಪಟೇಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರಹಿಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಹಾಂಗಾವ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. संत गजानन महाराज रूरल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महागांव, इन दोनों के इश्तराक से आज करोशी की सरजमीन पर मेडिकल कैंप रखा जा रहा है. तो इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है तिलावत कलामुल्लाह से करेंगे, इसलिए कि ये वो कलाम है जिसको उतारने वाला अमीन, जिसके ज़रिए उतारा गया वो अमीन, जिस ज़ात पाक पर नाजिल हुआ वो अमीन, और जिस ज़मीन पर इसकी तंजील हुई वो बलद अमीन. जिस माह में इसको उतारा गया वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में इसको नाजिल किया गया वो 1000 महीनों से अफजल. तो ये इस कलाम से इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं हाफिज शादाब काजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें. कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का कि इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का. हाफिज शादाब साहब. रहमान फाउंडेशन के जो काम हुए हैं और रहमान फाउंडेशन का मकसद क्या है, ये आपके सामने पेश करूँ. हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम आलिया का एक कौल है कि जो कौम इंसानियत की खिदमत में लगी रहती है, इसके अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म हो जाती है, फिर वो कौम तरक्की करती है. रहमान फाउंडेशन का मकसद ये है कि आपके सामने कि जो हमारी टीम है वो रहमान फाउंडेशन के नाम से तकरीबन 2013 से करोशी गांव में आप हजरात की ताउन से चल रहा है, और 2023 से मुल्क की मायानाज शख्सियत, मुफक्किर मिल्लत, मुफस्सिर कुरान, खैरख्वाह इंसानियत हजरत अक्स अल्लामा मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम के ज़ेर निगरानी चल रहा है. हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी रहमान फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन हैं. अल्लाह ताला हजरत का साया हम पर तादेर नसीब फरमाए, आमीन. रहमान फाउंडेशन एक गैर सियासी, गैर जानिबदार, गैर मुनाफा बख्श रज़ाकाराना तंजीम है जो कि पूरे इंसानी ख़ानदान की हमाजहत तरक्की के लिए कोशिश कर रही है और करती रहे. पूरे मुल्क भर में रहमान फाउंडेशन के 21 ब्रांचेस काम कर रहे हैं. कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात में ये तमाम के तमाम हजरत के ज़ेरे निगरानी चलते हैं. इसी में से हमारे गांव की एक ब्रांच भी है. ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है. रहमान फाउंडेशन के माना क्या है? रहमान के माना क्या है? रहमान के माना बहुत रहम करने वाला, यानी वो जो हर एक पर अपनी रहमत, मेहरबानी और फजल की बारिश करे. अल्लाह ताला का ये नाम इसकी लामहदूद रहमत और मेहरबानी को जाहिर करता है.
इसकी रहमत तुम पर, मुझ पर, हर इंसान, हैवान, पौधे और पूरी कायनात पर है, बगैर किसी वापसी के देता है और हम पर हर वक्त अपनी रहमतों की बारिश करता रहता है। ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. रहमान ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಕಾತ್ एक नंबर ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ एक नंबर ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬಂದೆವು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಐತಿ. ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜಮಾತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದವರು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.